श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सेदसाधनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं
विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ट्यावितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलम्बत्य कोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजं तिष्ठन्नाहारमजर कविः तिर्यगूर्ध्वमदस्यायि तस्य सन्तता संस्थापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्ताद् विद्युल्लेखे भास्वरा नीवालशोकवत्तन्वे पीताभास्वत्यणोपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मः स शिवः सः हृस्येन्द्र सोऽक्षर परमस्वराट् हृदगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हृदय कमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं हृदय कमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सा
सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृति शून्यम् प्रकृतिविकृति शून्यम् नित्यमानन्दमूर्तिम् विमल परमहंसम् विमल परमहंसम् रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः निरुपममति सूक्ष्मम् निष्प्रपञ्चं निरीहम् निरुपममति सूक्ष्मम् निष्प्रपञ्चं निरीहम् गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासम् गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासम् त्रिगुणरहित सच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यम् त्रिगुणरहित सच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यम् विमल परमहंसम् विमल परमहंसम् रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः वितरितुमवतीर्णम् ज्ञानभक्ति प्रशान्ति वितरितुमवतीर्णम् ज्ञानभक्ति प्रशान्ति प्रणयगलित चित्तं जीव दुःखासहिष्णुम् प्रणयगलित चित्तं जीव दुःखासहिष्णुम् धृतसहज समाधिम् चिन्मयं कोमलांगम् धृतसहज समाधिम् चिन्मयं कोमलांगम्
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां रत्नसानुशयासनं रजताद्रिशं निकेतनं सिंहिनीकृतपन्नगेश्वर माच्युतानलनायकम् चित्रदुर्गपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिनन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमां चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर 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 भक्तवत्सल मार्चितं निधिमाक्षयं हरिदं नरं सर्वभूतपतिं परात्पर सोमवारिण भूताशन सोमपानिल मार्गतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां विश्वसृष्टिदायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरं तमपि प्रपञ्चं शेषलोकनिवासिनं क्रीडयं महर्निशं गगननाथयोगसमन्वितं
श्रुतीनामगम्ये सुवेदागमज्ञ श्रुतीनामगम्ये सुवेदागमज्ञ महिम्नो न जानन् पारं तवाम महिम्नो न जानन् पारं तवाम स्तुतिं कर्मेच्छामि ते त्वं भवानि स्तुतिं कर्तुमिच्छामि ते त्वं भवानि क्षमस्वेदमात्र प्रमुद किलाहं क्षमस्वेदमात्र प्रमुद किलाहं गुरुस्त्वं शिवस्त्वं च शक्ति त्वमेव
जय शंकर पार्वतीपते मृड शंभो शशिखंड मंडना मृड शंभो शशिखंड मंडना मदनांतक भक्त वत्सला मदनांतक भक्त वत्सला प्रिय कैलास दया सुधा सुदे प्रिय कैलास दया सुधा सुदे जय शंकर पार्वती पते जय शंकर पार्वती पते मृड शंभो शशिखंड मंडना मृड शंभो शशिखंड मंडना मदनांतक भक्त वत्सला मदनांतक भक्त वत्सला प्रिय कैलास दया सुधा बुधे प्रिय कैलास दया सुधा बुधे सदुपाय पंडित सदुपाय पंडित हृदय हृदय शरेण खंडित शशिखंड शिखंड मंडनं शशिखंड शिखंड मंडनं शरणं यामि शरण्यमीश्वरं शरणं यामि शरण्यमीश्वरं तदृशं विदधामि किङ्करो तदृशं विदधामि किङ्करो वनुतिष्ठामि कथमया पुनः वनुतिष्ठामि कथमया पुनः वनुतिष्ठसि रक्ष रक्ष मां वनुतिष्ठसि रक्ष रक्ष मां अयि शंभो शरणागतोऽस्मि ते अयि शंभो शरणागतोऽस्मि ते शिव सर्वग सर्व सर्वग शिव सर्वग सर्व सर्वग प्रणतो देव
ತೇಲುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ತೇಲುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸರೋವರನೆ ತಾಯನಾದ ನೌಕೆ ತೇಲುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ತೇಲುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ಗುರು ಕರುಣೆಯಲಿ ಕಲಿತ ಸಾಧನಾದಿಗಳಿಂದ, ಗುರು ಕರುಣೆಯಲಿ ಕಲಿತ ಸಾಧನಾದಿಗಳಿಂದ ಭವಜಲದಿ ಪಾರವನು ತೋರುವುದು ನಾವು ಸೇರಬಹುದು. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸರೋವರನೆ ತಾಯನಾದ ನೌಕೆ ತೇಲುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ತೇಲುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸರೋವರನೆ ತಾಯನಾದ ನೌಕೆ ತೇಲುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ತೇಲುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ಗುರು ಕರುಣೆಯಲಿ ಕಲಿತ ಸಾಧನಾದಿಗಳಿಂದ, ಗುರು ಕರುಣೆಯಲಿ ಕಲಿತ ಸಾಧನಾದಿಗಳಿಂದ ಭವಜಲದಿ ಪಾರವನು ಸೇರಬಹುದು ನಾವು ಸೇರಬಹುದು. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸರೋವರನೆ ತಾಯನಾದ ನೌಕೆ ತೇಲುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ತೇಲುತ್ತಿದೆ ನೋಡು. ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೆ ತಾನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಲಿರಲು, ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೆ ತಾನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಲಿರಲು, ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವುದೆಲ್ಲ ಭಯವೇಕೆ ನಿನಗೆ, ತಾಯ ಶ್ರೀಪಾದನೆ ನಂಬಿದವಗೆ, ನಂಬಿದವಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸರೋವರನೆ ತಾಯನಾದ ನೌಕೆ ತೇಲುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ತೇಲುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ಗುರು ಕರುಣೆಯಲಿ ಕಲಿತ ಸಾಧನಾದಿಗಳಿಂದ, ಗುರು ಕರುಣೆಯಲಿ ಕಲಿತ ಸಾಧನಾದಿಗಳಿಂದ ಭವಜಲದಿ ಪಾರವನು ಸೇರಬಹುದು ನಾವು ಸೇರಬಹುದು. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸರೋವರನೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸರೋವರನೆ ತಾಯನಾದ ನೌಕೆ ತೇಲುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ತೇಲುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ತೇಲುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ತೇಲುತ್ತಿದೆ ನೋಡು.
ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವೇದದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಮನಿಸಿ, ಅರ್ಥೈಸಿ, ಚಿಂತಿಸಿ, ಮನನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಂದರೆ, ಆ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದ. ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಶಿಷ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಾಗ ಆನೆ ಒಂದು ಗೀಳುಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆನೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಮಾವುತ ಕೂಗಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಹೊರಟೋಗಿ ಅಂತ. ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆನೆಯೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಆನೆ ಕಿತ್ತು ಒಗೆದು ಬಿಸಾಕಿತು. ರಕ್ತದ ಮಡುವಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಗುರುಗಳು ಬಂದರು, ಯಾಕಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ಯಾ ಅಂದಾಗ, ಗುರುಗಳೇ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದಾಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಜ, ವೇದದ ವಿಚಾರ ನಿಜ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರ ನಿಜ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂತಿದ್ನಲ್ಲ ಆನೆ ಮೇಲೆ, ಅವನು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಓಡೋಗಿ ಅಂತ, ಅವನ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ? ನಾಚಿ ನೀರಾಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ವೇದದ ವಿಚಾರಗಳು, ವೇದಾಂತದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೀವಾ? ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸತ್ಯಂ ವದ, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನೋಟ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂತಿದೆ. ನೀವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಸೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಏವ ಜಯತೆ, ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚೇರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನೋಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಈ ಜಪ, ತಪ, ಧ್ಯಾನ, ಪೂಜೆ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಪೂಜೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಲಾವತಿ, ಲೀಲಾವತಿ ಅಂತ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಪಾಪ ಪುರೋಹಿತ ಅವನು ತೂಕಡ ಸೊಂಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸ್ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಮೊದಲೇ ಅವನು ಓಡೋಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದ. ಸರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಊಟ ಹಾಕಿ ಮುಗಿದೋದ ಧಮಾರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ರತ ಅದು, ಬರೀ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಪೂಜೆಗೆ ಅವರು ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಉದ್ಧರಣೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು, ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಇತ್ತು ಉದ್ಧರಣೆ, ಈಗ ಉದ್ಧರಣೆನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪಂಚಪಾತ್ರೆನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಂಚಪಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಪೂಜಾರಿ ಕೇಳೋದನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಅವನು ಆ ಉದ್ಧರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಹಾಸನನೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಉದ್ಧರಣೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ನಾಣ್ಯ ಅದು ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆ ಉದ್ಧರಣೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಛತ್ರ ಚಾಮರ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಧರಣೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು.
ನೀವು ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ವಸ್ತ್ರ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಉದಾಹರಣೆನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀರಾ? ಎಷ್ಟು? ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ 3:30ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1:30ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಇದೆ ನಾನು ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಮುಗೀತು, ಮತ್ತೊಂದು 2 hours. ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಸಿಂಹಾಸನ, 1-2 ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಡ, ಆಮೇಲೆ ಸುವರ್ಣ ದಕ್ಷಿಣೆ ಎಲ್ಲ. ಈ ನೀರು ಉದ್ಧರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಉದ್ಧರಣೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ್ತೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 ಅಕ್ಷತೆ ಎಂಥಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪೂಜೆಗೂ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು? ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದವನ್ನು, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಶುಗರು, BP ಅದು ಯಾವುದು ನಾವು ಕೇಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿರೋದು. ಈಗ ಗೊತ್ತು, ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರು ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಅದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಅಂತೂ ನಿರಾಹಾರ ನಿರ್ಜಲ್, 1 ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಎಟ್ಲಾಯ್ತು ಅಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಯ್ಯೋ BP ಉಂಡೈತಿ, ನೀರು ತಾಗ್ತೆ ಹೈ BP, ನೀರು ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಲೋ BP, ಅದು ಬೇರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಸಿಂಗು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬರ್ಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗಳು. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಿಂದೆ ಯಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ? ಹೇಳಿ ನೀವೇ, ಯಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ರೀ? ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ವಾ? ಆಗಲೇ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ. ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಟು ನೋ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಟು ಮಚ್ ಟು ನೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಿಳೆದಲ್ಲೇ ಮಾರೋಳನು ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅವರವರ ಮನುಷ್ಯಗೆ, ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ, ಅವರವರ ಭಕ್ತಿಗೆ, ಅವರವರಿಗೇ ದೇವ ನೀನೊಬ್ಬರೇ. ಆ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಾದ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ. ಆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಯತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾದ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಅದು ನಿಧಾನ ಕೂರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಕಾಲನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟವಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಟೈಮು ಇವ್ರಿಗೂ ಟೈಮು, ಇಬ್ರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಚಕ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಒರೆಸಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಗೌಣಿಚಿಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಒರೆಸಿ ಆ ಕಾಲು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಕೈಗಾದ್ರೆ ಚಂಬು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಬಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಾಯ್ ಕೂತ್ಕೋ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ವ್ಯವಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮೈಸೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಚೇರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಚೇರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಂದಿರೋರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ನಾವು ಹೇಳೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಈಗ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ.
ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ರಾ? ಐದರ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು. ಅಂತೂ ಮೊಣಕಾಲಂತೂ ನೋವಿದೆ. ಸೊ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾಳೋ ಅಥವಾ ಇವನ್ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೋ, ಅಥವಾ ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೋ ಅವಳು ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾಳೋ, ಹೆಂಗೋ. ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ರೀ ಅಂತ ಅವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪೂಜೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ? ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು, ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರು, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಆ ಪೇಯ್ನ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 92 ಇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು 95 ಇಯರ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಬಿಡೋರು, ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು. ಹಾಗೆ ಹೇಳೋರು. ಯಾರು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಎಬ್ಸ್ಬೇಡ ನೀನು. ಕೆಲವರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4-5 ಜನ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಸಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ನೀವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂದ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆಗ ಹಾಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಹಾಲ್ಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲೈಬ್ರರಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂದ್ರು ಮಾತಾಡೋರು, ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋರು. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಲ್ಲೂ ಜನ ಕೂತಿರೋರು. ಮೇಲ್ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಇದೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್ ಈಗ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಭವನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು ಜೊತೆ, ಆ ಭವನಕ್ಕೆ 3:45 4 o'clock ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಜಯನಗರ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ, ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿರೋರು. ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ, ಅದು ಆ ಪೇವ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂತ್ಬಿಡೋರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಬರಬಹುದು, ನೀವು ಬರೋರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚೇರ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಗು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ತರ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೇರ್ ಎತ್ಕೊಬೋದು. ಹಿಂದೆ ಆಸನ ಇಟ್ಕೊಂಬರ್ರು ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಈಗ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಚೇರು, ಮಾಡಿಸೋ ಚೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು. ಯಾಕ್ರಿ ಚೇರ್ ಅಂದರೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗೋದು ಬೇಡ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಚೇರ್ನ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪೂಜೆಗೆ, ಹಾಲುಗೆ, ಕ್ಷೀರಕ್ಕೆ ಆ ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಂದಿನಿ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಪಟಕ್ಕಂತ ಹೊಡ್ತದ್ದು, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊಡ್ಡವರು ಅಲ್ಲೇನೆ ಅದನ್ನ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಬು ಅಂತ ಬಾಗಿಲು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುರ್ರ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹಾಕೋದು. ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ? ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗಾದ್ರೆ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅದು ಟಕ್ ಅಂತ ಮೂತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಲು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡೋದು, ನೀರಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ? ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿನೂ ಪೂಜೆ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಕರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ. ಮತ್ತು ಹೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೇಟು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೇಟು. ಒಂದು 2 ಹಾರ 3 ಹಾರ ತಂದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಥರ. ಆ ದೇವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ಇದು ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ ಬೇಕು ಹಾಕೋದು. ಅದು ಬರೀ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈನ್ ಉಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಿಂದ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈಗಿಂದ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಪ್ತ ಕಡಿಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಗೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಹಾರ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿದಾರೋ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಪಾಪ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು.
ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸು ಸುಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ನು ಯಾರು ಕಿವಿಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಪೆದ್ದಣ್ಣಂಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ ಪಿನ್ನಯ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಪಿನ್ನಯ್ಯ. ಸೊ ಪಿನ್ನಯ್ಯ ದಡ್ಡಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟುದ್ದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಭಾಷಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಪೆದ್ದಯ್ಯ ಪಿನ್ನಯ್ಯ ಅಂತಲೇ ಶುರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಅಂತ. ಆ ಕೊನೆಗೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಈ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋನು, ಅವನು ಇರೋರ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ನೋಡೋದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಇನ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ವೆದರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಗೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಂಗಲ್ಲ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬೋರಪ್ಪ ಮಾದಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬದ್ದಪ್ಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ, ಒಳ చెప్పు డైరెక్టరు ಒಳ చెప్పు లేకపోతే నీకు చూస్తారు ప్రసాదం ఇస్తారు చూడు. ಸೊ ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು, ಈ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕರೆದು ಶಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಗೌರವ ಇರೋದು. ಮರ್ತೋಯ್ತು ಏನೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಅದೇ ಅವರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದದ ಅರ್ಥ, ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಪರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಗುಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅಪವಾದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ, ತಂಟೆನೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ಇದು ಹೋದ ವಾರದ ವಿಚಾರದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸತ್ಯಂಬದ ಧರ್ಮಂ ಚರ ಧಾರಣಾತ್ ಇತಿ ಧರ್ಮ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರೋದು ಧರ್ಮ. ಈ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರೋದು ಧರತಿ. ಪದಗಳು ನೋಡಿ, ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಧರ್ಮ. ನಿನ್ನೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ, ಗೃಹಿಣಿ ಧರ್ಮ, ಗೃಹಸ್ಥನ ಧರ್ಮ, ಶಿಷ್ಯರ ಧರ್ಮ, ಗುರುಗಳ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ತದ್ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸೇವ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳಾಗ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂತಾನೆ. ಮಗು ಯಾಕೆ ಬಂದೇನೆ, ನನಗೆ ಪಾಠ ನೋಡಿ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಸಾಂದೀಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸಾಂದೀಪನಿ ಆ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ವಶಿಷ್ಠರು, ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿ, ಗುರು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಏನೂ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅದು ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿನಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಯ್ಯ. ಅದು ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋತೀಯ ನೀನೇ ವಿಷ್ಣು, ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ನೀನೇ ಮಹೇಶ್ವರ. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ, ಅಪರ್ಥವಾದರೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆ, ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ. ಶ್ರದ್ಧೆ, ಎಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಏಕಲವ್ಯಂಗೆ ಗುರುಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಅರ್ಜುನನ್ನು ಮೀರಿಸ್ದ ಏಕಲವ್ಯ, ಯಾಕೆ? ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡಿದ್ದೀವಂತು. ವಿ ಲ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪದ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆ ಪದ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧಾ, ಆ ಪದ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ.
ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಹೇಳಿ. ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಡ್ಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಆ ಪದ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪದ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಫೋಕಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗೊಂದು ಪದ ಕೊಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಿಮೆ, ಹಿರಿಮೆ, ಗರಿಮೆ ಏನು ಹೇಳು ಹೇಳಿ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಳಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು? ಅಥವಾ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನೇ ಮೇಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೆ. ಏನು? ಉದ್ಧರೇದ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾದಯತ್ ಆತ್ಮೈವ ಆತ್ಮನೋ ಬಂಧು ಆತ್ಮೈವರಿಪುರಾತ್ಮನಃ. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಪದ ಹುಡುಕಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ. ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಲೋಗೋ ಅದು, ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಶ್ರದ್ಧೆನ? ಅದು ಹೇಳಿ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಣ ಹಾಗೇ ಹೇಳೋದು. ಶಂಕರರು 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. 4 ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್? ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು, 5 ಪುಸ್ತಕ. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮ್ ಆ ತರಗತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನು. 4-5 ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಬೆನ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ 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 ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕ. ಅಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಪೆದ್ದಂಬಟ್ರು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕೋ ಅದಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋರು. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡು ನೀವು ಬರ್ಕೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗೆ ಬರೀರಿ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೋ ನಾವು. ಎಂಥೆಂಥ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಜಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊತೀನಿ, ಪಾಠ ಮಾಡೋರು. ನನಗೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಈಗಲೂ. ಕಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿಗ್ ಐರನ್ ಅಂತ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ಕಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪಿಗ್ ಐರನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದವರು, ಕೇಳಿ, ಕಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಈ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸರ್ ಅದೇನು ಸರ್ ಕಿಟ್ಟ ಅಂತೀರಂತ? ಭದ್ರಾವತಿ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಮಾಡುವಾಗ ಪಿಗ್ ಐರನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಅದೇ ಕೊಡೋ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕವರು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿಗ್ ಐರನ್ನ. ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಿಗ್ ಐರನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಲ್ಲ. A+B+C = AB+BC+CA ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಸರಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರಾ, ಆ ಥರ ಟೀಚರ್ಗಳಿದ್ದಾರಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಟೀಚರ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದು ಮನೆಗೆ ಬಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಶ್ರದ್ಧೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಶ್ರದ್ಧೆ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಂದ, ದುಶಾಸನ ಬಂದ, ದುರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೈನಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಕಡೆ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಲೈನಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮಧ್ಯ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ, ಬಾ ನೀನೇ ಫಸ್ಟು ನೋಡು, ನಿಂತ್ಕೋ. ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ? ಮರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಬಾರ. ಮರ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮರ, ಕೊಂಬೆ, ಕಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ರು. ಅರ್ಜುನ ಬರೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳ. ಏನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ? ನಿಂಗೆ ಏನೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿಯ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡು ಗುರಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರ ಕಾಲೇಜದು. ಸ್ವಾಮಿ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, 2-3 ಜನ ಹುಡುಗರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೇಳು ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ, ಹೇಳು ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತಿದ್ದೆ ಹೇಳು, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋತಿದ್ದೆ ಹೇಳು. ಸರ್ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಹೇಗೆ? ಶ್ರದ್ಧೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಪ್ರಪಂಚದ ಜೀವಿಗಳನ್ನು 4 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು 4 ವಿಧ. ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಜರು 4 ವಿಧವಾದ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪರಿಯನ್ನು ಪರಮಹಂಸರು ಸೊಗಸಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4 ಕ್ಲಾಸಸ್. ಯಾವುದದು? 4 ವಿಧಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ: ಬದ್ಧ, ಮುಮುಕ್ಷು, ಮುಕ್ತ, ನಿತ್ಯ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬದ್ಧ, ಮುಮುಕ್ಷು, ಮುಕ್ತ, ನಿತ್ಯ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬದ್ಧ, ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ವಿವರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪರಮಹಂಸರು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಲೇಖಕರು ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಯಂಗ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಭಾನುವಾರ ಬರಬೇಡಿ ಅನ್ನೋರು. ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಅನ್ನೋರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. I have to answer to their problems. And if you come and sit, it won't tally. Your mind, your wavelength is different. Their wavelength is different. So you don't come ಅನ್ನೋರು. ವಿವೇಕಾನಂದಾದಿ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಅದು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಸಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಅಂತಹವರ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಬರ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆಸೆ ಲಲಾಸೆಗಳಿಂದ ಸುಖ ಮೋಜು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೀವನ ಗುರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ದೇಹವೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ಮಹತ್ತರ ಸುಖ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಿದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗವಾದ ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳು. ದ ಸ್ಟಕ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್, ನಾರ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈಫ್. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಹೀಗೆ ಇಂದ ಒಂದು ರೌಂಡ್. ಅರಳಿ ಮರ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಂಥದ್ದು? ಬನ್ನಿ ಮರ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಮರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತು 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 ಮಾತು. ಕೊನೆಗೆ ಬಾ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮೂರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, 4th ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಲೈನ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಲೈನ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ
ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಮಾಡಿರೋದು. ಇವರು ಕೂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಗುರಿಯಾದ ಅಂಶವಾದ ಭಗವದ್ ದರ್ಶನ, ಭಗವದಾನಂದ, ಆತ್ಮಾನಂದ ಎಂಬುವಂತಹ ಮಜಲುಗಳಿಗೆ ಏರುವ ಕಿಂಚಿತ್ ಆಸೆಗಳು. ಈ ಭಾಷೆಯೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ. ಮಜಲು, ಸ್ಥರ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಜಲುಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸದಾ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಥವಾ ದೈವವನ್ನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಅಥವಾ ಮರೆತೂ ಕೂಡ ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳು ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ವಿಭಾಗವೇ ಮುಮುಕ್ಷು ಜೀವಿಗಳು. ಇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಸದಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಭವಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಸದಾ ಹವಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೂ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ವರ್ಕ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್, ದೇ ಡೂ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಸ್ ಎ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಆಸ್ ಎ ಹೌಸ್ ವೈಫ್, ಗೃಹಿಣಿ. She has her own duties which has come from our traditional duties. ಆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೇನು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವಳ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು, ಭಗವಂತನೇ ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ, ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೀತೆಗಳು ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ವ್ಯಾಧಗೀತೆ ಅಂತ. ಆ ವ್ಯಾಧಗೀತೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಋಷಿ, ಅದು ನಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಠ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ಕೌಶಿಕ ಅಂತ ಪಾಠ ಹೆಸರು. ಕೌಶಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪಾಪ ಅವಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತು ಇವನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಪಾಪ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುಕ್ಕ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾನೆ, ಬುಸ್ ಅಂತ ಭಸ್ಮ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಸ್ಮ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಧಬಕ್ಕಂತ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಿರಿ ಹಿಗ್ತಾನೆ, ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಸ್ಮ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಟು ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಡ್ಯೂಟಿ, ದೇ ಆರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೌಂಡ್. ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಗೃಹಿಣಿ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೋತಾಳೆ. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗ್ಯಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗ್ಯಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮನೇನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇದು ಮಾಡಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಶಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಆರ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದೆ, ಭೌತಿ ಭಿಕ್ಷಾನ್ ದೇಹಿ ಅಂತ ಒಂದು 3 ಮೈಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇರು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 5 ನಿಮಿಷ ಇರಪ್ಪ, ಬರ್ತೀನಿ ಮಗು, ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಪಕ್ಷಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ಗೆ. ಭೌತಿ ಭಿಕ್ಷಾ ವಾಯ್ಸ್ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಜೋರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಜೋರ ಕೂಗಬೇಡ. ಏನು ವೈಫೈ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇತ್ತಾ? ಆ ಗೃಹಿಣಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಇದೆ ಈಗ ನಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು, ಅಯ್ಯೋ ಬೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಮೂರ್ಖ,
ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಲಿ ಈಗಿನ ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಲಿ, ನೀನು ತಿನ್ನೋದು ಬರೀ ರೈಸ್ ತಾನೇ. ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇನು ಪೇಪರ್ ತಿನ್ನಲ್ವಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫುಡ್. ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಬರ್ತಾಳೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಪ್ಪ ಮಗು ಅಷ್ಟು ಕೂಗಾಡ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೌಶಿಕ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸಿಂದ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಏನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ನೀನು ಅಂತ. ಗೃಹಿಣಿ, ಶಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವಾಸ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಟು ಹರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ನೋಡಿ ಅಂಥವ್ರು ಭಕ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ. ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ. ಸಂತ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಮರಾಠಿ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತೆ ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಸೊ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನನ್ನ ವಾಯ್ಸಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌದಪ್ಪ, ನೀನು ಕೂಗಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನೋ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಆಗ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೀನು ಪಕ್ಷಿನ ಸುಟ್ಟು ಬಂದು. ಅಮ್ಮ, ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೆಂಗಮ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಧ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇಡನವನು, ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೌದಮ್ಮ, ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪಾಪ ಬೇಡ, ಅವನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು, ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು. ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ತರೋದು, ಅದನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತರೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾರೋದು. ಸೊ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಓ, ಆ ಎಮ್ಮ ಕಳಿಸ್ದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ, ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತಾನೆ. ಇವ್ನು ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಇವನು ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು ಕತೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋ ನೀ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ದ, ಅಂಗಡಿ ಬೀಗ ಹಾಕ್ದ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಕೂತ್ಕೋ ಅಂದ. ಇವನೇನು, ನಾನು ಋಷಿ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಕೊಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನೀನನ್ನು ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಮೇಲೆ, ಹೇಳಪ್ಪ ಏನು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಅಂತ. ವ್ಯಾಧ ಗೀತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ. ನೀವು ಬರೀ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಬರೀ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಸಾಧುಗಳಿಗೆ, ಸಂತರಿಗೆ, ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ, ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಕುಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಪುಟ್ಟ ಮಗುಗೆ ದೇವಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನು, ಕುಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ, ನಕ್ಕು ಬಿಡ್ತಾರವರು. ಅವಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೊಯ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ. ಪಾಪ ಮಗು ಎಷ್ಟೊತ್ತಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಬಿಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಲ್ತಾ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಂಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ದುರ್ಗೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ, ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವಳನ್ನೇನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಕ್ತಿ ರೂಪೇಣ, ದಯಾರೂಪೇಣ, ಮಾತೃರೂಪೇಣ, ಶ್ರದ್ಧಾರೂಪೇಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಹಿರಿಯ ಸಾಧುಗಳು 92-90 ವರ್ಷ ದಾಟಿರೋರು ಹೋಗಿ ಅವಳು ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನಿರ್ನಾಮ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೇಳಿ, 1-2 ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. Egyptians are not Muslims. Egyptians, they had their own culture. Pyramids ಇತ್ತು, they had their own science. ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿನ ಇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನು 5 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೊಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳು ಮಮ್ಮಿಗಳು.
ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಇದೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ, ಏನು ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಇದೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್. ನೈಲ್ ನದಿ ಆ ಕಡೆ, ನೈಲ್ ನದಿ ಈ ಕಡೆ. ನೈಲ್ ನದಿ ಆ ಕಡೆ ಬರೀ ಗೋರಿಗಳು, ಸಮಾಧಿಗಳು. ನೈಲ್ ನದಿ ಈ ಕಡೆ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ನಗರಗಳು, ಕೈರೋ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ನೈಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ, ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು, ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪಾಂಪೆ ನಗರ, ಇದು ಏನದು ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಪಾಂಪೆನೇ ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇಕಾನ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದು ನಾಶವಾಗೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷವಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಾತೆಯರಿಂದ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಗೃಹಸ್ಥರಿಂದ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಇವತ್ತೂ ಸಹ ಏನೇ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರಿ, ಹೊಸಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ತೀರೋ, ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿರೋ, ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ತಿರೋ, ಏನೇ ಇರಲಿ ಮನೇಲಿ IT BT ಪಾರ್ಟಿ ಗೀಟಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಡಿನೈ ಇಟ್. ಯಾರ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಇದು ನೀರು ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ರವೆ ದೋಸೆ, ಲೈನ್ ಇದೆ, ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸ್ನಾನಾದಿಗಳು ಮುಗಿಸಿ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ನೆನ್ನೆ ನೀವು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಮೈಕ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ನೀವು. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡಸರು ಹಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದೊಂದು ಪುಕಾರ ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಪಾಪ ಹತ್ತಿರೋ ಗಂಡಸರು ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ರು, ನಾವು ಹಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಬಂದು ಜೊತೆಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಗುಟ ಉಟ್ಕೊಂಡು, ಏನು ಕಳೆ ಇರೋದು ಶಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮುಮುಕ್ಷು ಜೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕೌಶಿಕ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರವರ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧರ್ಮದ ಹೇಗಿದೆ? ಒಂದು ಹುಲಿ ಹಸ್ತಿದೆ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ, ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ, ಅಂತ ಆಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಸ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಿಂಕೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಿಂಕೆನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ, ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಆರಾಮ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ನಾಳೆಗೂ ಬೇಕಲ್ಲ, ರೇಪ್ ಕೆಂಚೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಂಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ರೂಮ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಉಗ್ರಾಣ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭರದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬೆಳೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲರೂ నాన్ వెజ్ ఏమిటికి ఇంత పప్పు చాలా బాగుండేది. ఇంకొంత ఉంటే ఈ తల్లి ఇంకో ఉంటే ఈ పప్పు ఈరోజు ಅಟ್ಲೇ ಚೆಯ್ಯಿ ರೋಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಇವರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಳೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸದಲ್ಲ, ಹಳೇ ಬೇಳೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರುಚಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡಿ ಅವುಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ, ನವಿಲ್ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಕೋಗಿಲೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಅವ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ. ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗರಿಗೆ ಎದ್ರುಬಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪುರ್ರ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡುಗಳಿದ್ದು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಅಜ್ಜಿ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಪುಟಾಣಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳಿಗೆ ಕಿ ಕೂಗ್ತಾ, ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಕೂಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿರ್ತು, ಆಗುತ್ತೆ ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ತರೋದು, ಇದ್ರ ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು, ಹೋಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಯು ಸಿ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಈಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಾಪುಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪುಟ್ 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 ಪುಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗೂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್? ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾವ ಪಕ್ಷಿನೂ ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಬೆಕ್ಕು ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಹಾವು ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಧರ್ಮ ರೀ ಅದು. ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಧರ್ಮ. ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಗೋದು ಬರಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಗು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂಗೋದು, ಸುಖವಾಗಿದ್ದ ಹೆಂಗೆ ಕೂಗೋದು, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂಗೋದು, ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂಗೋದು, ಅವಸರ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಾಯಿಲಿಡು ಕೂಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನೋ ತಗೊಂಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೂಕತ್ತು ಒಳಗೆ ತಗೋತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ. ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತೆ. ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಂದರೆ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಲ್ಲೋಯ್ತ್ರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ? ಪಾಪ ತಾಯಿ ಇರುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಫೋಟೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯಲಾರೆ, ಕರೆಯಲ್ಲ, ನೀ ಖಂಡಿತ ಮರೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಾಂಬಿಕತನೇ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ BMW ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಫ್ಲವರ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. BMW ಕಾರು, BMW ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. 1,20,00,000 ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಟೈ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ 5,000. ಓನ್ಲಿ 5,000. ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್? ನೋ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಆಗ ಅವನ ಕೋಟ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಬಂದು, ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ 1 ಫ್ಲವರ್ ಅಂಕಲ್. ಅಂಕಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ 1 ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಗು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಪ್ಯಾಕ್ಡ್? ಎಸ್. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಯು ಕೊರಿಯರ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಅಂಕಲ್ 1 ಫ್ಲವರ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಗು. ಕೊನೆಗೆ ಇವನು ಹೃದಯ ಕರಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಯು ಕೊರಿಯರ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಈ ಮಗುಗೆ ರೋಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 2 ರೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂಕಲ್ ವಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಮದರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಮೈ ಮದರ್. ವೆಯ್ಟ್, ಯು ಕೊರಿಯರ್ ಟು ಮೈ ಮದರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೇರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್? ಇಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಡ್. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೀಟಿಂಗ್, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಟ್. ಕೊರಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನ? ಇವನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೆಮಿಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಮಿಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ವೆರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮದರ್? ಕಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಅಂಕಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ತಾಯಿನ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಫನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಆ 2 ಹೂ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು, ಆ ಭೂಮಿನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮಾ 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 ಅಂತ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮಗು. ಇವನು ನಾಚಿ ನೀರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. BMW ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವನು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ. ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕೆನ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಗು ತಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಟುಡೇ ಈಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್.
ನಾವಿದನ್ನು ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ, ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳ ದಿವಸನೂ ಇದೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ. ಏನಾಯ್ತು ರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ? ಏನಾಯ್ತು ರೀ? ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ವಸ್ತು ರೀ. ಧರ್ಮರಾಯಂಗೆ ಯಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ವಾಪಸ್ ಜೀವ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬದುಕಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಿದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಸ್ತು? ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಧರ್ಮರಾಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಪ್ಪ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಸ್ತು? ಯಾವ್ದು ಹೇಳಲಿ ಮಗು? ಯಾವ್ದು ಹೇಳಲಿ? ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ತಿಂಗಳಾರುಗಟ್ಟಲೆ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನೇ ನೀಡಿ, ಆ ಮಗುಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ನೀಡಿ, ಆ ಮಗುಗೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಮಗುಗೆ ಸರ್ವಸ್ವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಗು ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುನ ಮುಂದೆ 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 ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥ ತಾಯಿಗಿಂತ ಇನ್ಯಾವ ವಸ್ತು ಇದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಗು ಅಂದಾಗ ಯಕ್ಷ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಈ ಉತ್ತರ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ? ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ ಕೊಟ್ಟ, ಮದರ್ಸ್ ಡೇ. ಬಕ್ರಗಳು. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿ ನೀವು. ತಾಯಿ, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈಸ್ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ. ಶಿವಾಜಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಪುತ್ಲಿಬಾಯಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಪುತ್ಲಿಬಾಯಿ, ಜೀಜಾಬಾಯಿ. ಶಿವಾಜಿ ತಾಯಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತಾಯಿ ಪುತ್ಲಿಬಾಯಿ, ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನ ತಾಯಿ, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ತಾಯಿ. ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರು ನೋಡಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನರೇಂದ್ರ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, আমি ভগবানকে জিজ্ঞাস করলাম, হে ভগবান তোমার মতো একটা ছেলেকে দেন বলে উনি আমাকে গণ পাঠিয়ে দিয়েছে, ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಂಗಿರು ಕೊಡು ಶಿವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವ ಗಣನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧು ಸಂತರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳುವುದು. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೋ ದಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ. ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಆ ಕಥೆ. ಆಗ ಇವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ಆ ಮಗು ಕಣ್ಣು ಒರೆಸ್ತಾನೆ, ಆ ಮಗುಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಿ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಶಾಪ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫರ್ಸ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ. ದಿವಸ ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೀ. ಹಳೆಯದು ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ರೀ. ಕರಾಗ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೇಳಿಸ್ತೀರಾ? ಎದ್ದಾಗಲೇ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಅದು ಈಗೆಲ್ಲ ಇದು ರಿಮೋಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜರಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಅರ್ಧರ್ಧ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿ. ನೈಟು ಆ ಕತೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಜೀವನ ಆಗೋಯ್ತು ರೀ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರನ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಶ್ವರ, ಶಾಶ್ವತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ.
ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಏನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವು ಇರೋ ಕನಕಪುರದ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ನಮ್ಮದು, ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಬೇಕಾ, ಫ್ರೂಟಿ ಬೇಕಾ, ಮಿಲ್ಕ್ ಬೇಕಾ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ. 1 crore ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ, ನಾನ್ ರಿಟರ್ನಬಲ್ 1 crore. ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ನನಗೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಚಪಾತಿ ಬೇಕಾ ಚಪಾತಿ, ರೈಸ್ ಬೇಕಾ ರೈಸು. ಕೊನೆಗೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಟಾಪಟ್. ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಟನ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಪ್ರೇಮ, ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಪಿತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸಿಗೋದು. ಅವನು ಯಾವನು ಡ್ಯೂಟಿ ಬೌಂಡು, ಡ್ಯೂಟಿ ಬೇಕು. ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 22 ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೂಡ ಚಪಾತಿ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಟಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಬಕ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ನೋಡಿ, ಮುಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮದು. ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಜ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ, ಅಜ್ಜಿ, ತಾತ, ತಂಗಿ, ಅಕ್ಕ, ಅಣ್ಣ, ಭಾವ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಯಾವುದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂದ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಲವ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಫ್. ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮುದ್ದಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡೋರು. ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸೊ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋ, GK ವೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿರೋದು, ದೊಡ್ಡದು, ಎಲ್ಲ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೆಗ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಲ್ಲು ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಇದ್ಯಾರ್ದು ಫೋಟೋ ಅಂದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ. ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಈ ಮಧ್ಯ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂತಿದ್ವಿ, ಅವಳು ನಾನು ಕೂತಿದ್ವಿ ಮಧ್ಯ. ಹಾಂ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಮಗ, 2ನೇ ಮಗ, 3ನೇ ಮಗ, 4ನೇ ಮಗಳು, 5ನೇ ಮಗಳು. ಈ ಕಡೆ ಸೊಸೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ, ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. ಎಂಥ ಕುಟುಂಬ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವುದು ಅಮೇರಿಕಾನಾ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾನಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಾ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಾ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಪುರನ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಈ ರೋಡಿಗೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯೇ. ನಾವಿಬ್ಬರು ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರು. ನಾನು ಇನ್ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಜಸ್ಟ್ 10 minutes ಡ್ರೈವ್. ದೇರ್ ಆಲ್ ದೇರ್, ದೇ ಕಮ್ ಗೋ. ಕಾರ್ ಇದೆ, ಇದಿದೆ, ಶೆಡ್ ಇದೆ, ಗರಾಜ್ ಇದೆ, ವಾಚ್ಮೆನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ these 2 people who gave them life. This is the example of the present educational system. This is the example of the present education system. This is the example. You can't see, you can't take care of your own father and mother andaga, what is the use of that life anta ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನೀವು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಕುಪುತ್ರೋ ಜಾಯೇತ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಕುಮಾತ ನ ಭವತಿ, ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮದರ್ಸ್ ಡೇನೂ ಆಚರಿಸ್ದು ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಏನು ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ. ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸರಿ, ನಾನು ತುಂಬ ಭಾವುಕ, ಎಮೋಷನಲ್. ನಾನು ಜಯನಗರ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಬರೆದಿದ್ರು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದು. ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ತಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕೂಲಿ ತಾಯಿ ಮಗುನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಮಗು ಎಳ್ನೀರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ ನನಗೊಂದು ಎಳ್ನೀರು ಕೊಡಿಸೋದು. ಅವನು ಎಳ್ನೀರು ಅಂತ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಜನ ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ, ಸೊ ಇವಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಲಾಟೆ ತಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಎಳ್ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಪುಟ್ಟ ಎಳ್ನೀರು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಬಿಸಿಲು. ಐ ಕುಡ್ ಮೇಕ್ಔಟ್, ಇವಳಿಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ನಾಲ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ದಟ್
ಮದರ್ಸ್ ಲವ್ ಸೋ ಮಚ್, ಶಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ಟು ದ ಕಿಡ್. ಅದು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ, ತಗೋ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋ, ಇನ್ನೂ ತಗೋ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ಸಾಕಮ್ಮ, ತುಂಬ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ, ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಮಗು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಅಮ್ಮ ಆ ಖಾಲಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೇನು 2 ಡ್ರಾಪ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಮದರ್ಸ್ ಡೇರಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅದು? ಏನು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿಯ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಾಯಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ, ಮಾತೃರೂಪೇಣ, ದಯಾರೂಪೇಣ, ಛಾಯಾರೂಪೇಣ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಬದ್ಧ ಹೇಳಾಯ್ತು ನಾನು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 3 ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.